ہم ابھی پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم امید رکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا صوبوں کا کہ ہم ایئر اسپیس کھول دیں. جیسے کہ میں نے آپ کے بار بار اس شو پہ پچھلی دفعہ بھی بولا تھا کہ ایئر اسپیس کھلے گی تو یہ نمبرز ڈراسٹکلی نیچے آئیں گے. ہاں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا 1,10,000 لوگ جس کو ہم اسٹرینڈڈ پاکستانیز کہتے تھے, اب ہم 90,000 پہ, تو 90,000 پہ ابھی ہم آ گئے ہیں. تو اس پہ کم ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں, اور اس سپیڈ میں نہیں جتنا لوگ تکلیف میں. دوسری چیز یہ, ابھی ریاض اور ابو دھابی نے ابھی آتھرائزڈ ایجنٹس کو ٹکٹ بیچنے کے لیے دے دیے. کوئی طریقہ کار ہے یہ پتہ کرنے کے لیے؟ وہ یہی طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک آتھرائزڈ ایجنٹس کو دے دیے. پہلے ہم اس لیے اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش ایمبیسیز کر رہی تھی کیونکہ نہ تو کوئی ایجنٹس اوپن کھلے ہوئے تھے, نہ کوئی دفتر کھلا ہوا تھا. اب دبئی ہلکا آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. تو اور یہ مسئلہ بھی آ رہا تھا ٹکٹس کی رینج پرائسز کا, اور اس میں کئی چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ جو اگر 1,100 کا اکانومی کا ٹکٹ ہے, 2,200 کا اگر بزنس کلاس کا, تو لوگ بزنس کلاس خرید کے سمجھتے تھے کہ بلیک میں بکا اور انہوں نے مہنگا خریدا. یہ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن ان صاحب کی بات بالکل صحیح تھی کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ یہ باہر جا کے لائنوں, گرمی ہے, سخت ہر چیز. لیکن بات یہ کہ وہاں کچھ ہمارا کچھ 50-70 ہزار بندہ ہے. اب اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد کے لیے ایمبیسی یا کوئی بھی اکوپڈ نہیں تھا اس میں. اور اس میں ہم نے یہ سوال میرا پوچھنے کا ان سے مقصد یہ تھا کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کمپلین ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہی, اس میں جس کی سفارش ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو میں یہی ان کو بتانا چاہتی کہ اتنا ہیوج نمبر ہے کہ جس کا نہیں ہوگا اس کو لگے گا کہ شاید سفارش کی بات اتنی نہیں ہے, کیونکہ جتنا لیبر ہوتا ہے اس کی کتنی سفارش ہوگی کہ وہ پہلے آگے جائے. تو یہ بات اتنی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کئی لوگوں کے علاقوں سے ان کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, میرے علاقے سے آ رہے ہوتے ہیں, مراد سعید کے صاحب کے علاقے سے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ضرور اپنے ہر MNA میرے پاس آتا ہے کہ یہ ہماری لسٹ ہے, یہ ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا کوئی بزنس مین ہو اور ان کی سفارش ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حوصلہ رکھیں. جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے, کچھ چند دن اور انتظار کر لیں, چند دن اور انتظار کر لیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے. آپ کو 3 مہینے وہاں ہو گئے ہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. آپ کے نمبرز وغیرہ ہم ابھی لے لیتے ہیں اور کل آپ کو ایمبیسی سے کال بھی آ جائے گی. سر, جیسے میں نے بولا تھا کہ یہ نمبر صرف جن فائٹوں کے ساتھ کم اتنے تعداد میں اتنی جلدی نہیں ہوگا, اس لیے ہم پش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں صوبوں کو سمجھانے کے لیے کہ ٹریک اینڈ ٹریس پہ آ جائیں. اور پاکستان کی ایئر اسپیس کو اگر 100% کیپیسٹی پہ نہیں تو شروع تو کریں نا, 20%, 30%. ہرڈلز کیا آ رہی ہیں, صوبے کیوں نہیں مان رہے؟ مطلب آپ کا جو نقطہ ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آئی تھنک وہ ابھی موہت یوسف صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اس میں, وہ ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اسکیلیبلٹی پہ لے جائیں, مطلب تعداد بڑھا دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہ تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کوارنٹین میں رکھ سکتے ہیں. اب ڈبیٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ اور کوارنٹین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اگر نمبر انکریز کریں گے تو کوارنٹین آف کورس نہیں ہو سکتی اس طرح, اور نہ ٹیسٹ بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ابھی تو ہم نے صرف 18,000 پہ لے کے گئے تھے اور وہاں بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلات آئی تھیں. تو اگر ہم لے جائیں اس کو 30, 40, 50,000 تک اگر ہم لے جائیں, جو اتنا بڑا فگر نہیں ہے کیونکہ کرونا سے پہلے 1,70,000 ہر ہفتے لوگ آتے ہیں. ہم اگر 50,000 بھی لے جائیں تو نہ کسی ملک کے پاس, پاکستان کے پاس نہیں, صرف کسی ملک کے پاس نہ ان کی ٹیسٹنگ کی ایبلٹی ہوگی, اور اگر ہوگی ٹیسٹنگ کی ایبلٹی تو ایٹ لیسٹ 10-14 دن لگیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کو کوارنٹین میں رکھنا ہے. تو اس لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارے وسائل آپ اپنی ٹریک اینڈ ٹریس پہ رکھیں, جو آپ لاجسٹکس, گاڑیاں, کوارنٹین, ہوٹل. اور بھی ویلڈ آرگومنٹ ہے, ہم جب ایئر اسپیس ہماری کھولیں گے کہ سارے صرف PIA اور ابھی 1-2 ایئر لائنز ایئر عربیہ چل رہی, ساری ایئر لائنز پہ چلیں گی, تو اس میں بہت سا پریشر کم ہو جائے گا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کل پرسوں تک یہ خوشخبری دے سکیں. اور یہ جو ڈبیٹ ہم کر رہے تھے یہ اسی کی بات. میں آپ کو دیکھیں ایک چیز بتاؤں, میری خود والدہ انگلینڈ میں پھنسی ہوئی ہیں اور مجھے ہر روز کال کر رہی ہیں کہ مجھے واپس پاکستان لے کے آؤ, میں 2 مہینے سے یہاں پھنسی ہوئی ہوں, مجھے واپس لے کے آؤ. اور میں ابھی تک ان کو بھی نہیں لے کے آ سکا کیونکہ وہاں مجھے پتا تھا کہ اسٹینڈرڈ پاکستانیز ہیں. اللہ نے ان کو تو ایک گھر دیا ہے, وہ آرام سے وہاں رہ رہی ہیں, تو ان کو وہ پرائیورٹی میں بھی اس طریقے سے نہیں آتی. لیکن میں آپ کو فون دکھا سکتا ہوں کہ مجھے, میرے گھر والوں کو شاید دن میں
20 कॉलें आती हैं कि उनको वापस लेके आएं। तो ये तकलीफ हर बंदे की अपने अपने की है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेड नंबर्स के साथ हम जिन लोगों को जो हकदार हैं इसका कि पहले वापस आए, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस। आई थिंक ये तो बहुत एक बड़ी एग्जांपल है अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी वालदा जो है आपने उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया पिछले 2 माह से कि वो स्टैंडर्ड की कैटेगरी में नहीं आ रही हैं। जी, मतलब आ रही हैं एक तरीके से, लेकिन उनका घर है वहाँ, मेरी बहन है वहाँ, मतलब मेरा घर है वहाँ। तो मैंने बोला था कि आप उस तकलीफ में तो नहीं है, तो इसमें तो बनता नहीं है। तो वो मैं खुद बड़ी शर्म से अगर एम्बेसडर को कॉल करूं कि जी मेरी वालदा को ऊपर आने दें, तो ये एक लेकिन एक पैंडेमिक है, इसमें हर बंदा तकलीफ में है, इसलिए तो ये पैंडेमिक है। अगर ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं होती, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। अच्छा, जो दुबई से हमारे पास जो इतनी कॉल्स आ रही हैं, तो नंबर इसका कुछ बेहतर हुआ है, कुछ नीचे आया है? जी, वही मैं आपको कह रहा था, वर्ल्ड वाइड हमारे स्टैंडर्ड जो 110,000 थे वो 90,000 तक आ गए हैं। यूएई में भी हमारा नंबर कुछ 10-12% से कम हुआ है। लेकिन फिक्र ये है कि 2 चीजें, एक तो कि उस साइड से नंबर बढ़ता ना जाए, पहली बात ये है क्योंकि दुबई में जितने वो लेट ऑफ, लेकिन क्योंकि खुला है तो थोड़ा सा वहाँ भी लोग थोड़ा से ईज आउट हो गए और ठंडे हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं, और जिनके पास नौकरी नहीं है वो फिर से कई रहना चाहते हैं कि वो कोशिश करें कि कहीं नौकरी मिल जाए, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, जो दूसरा फैक्ट जो आप हर कॉल पे देख रही हैं कि अब हो गए 2-3 महीने, अब बंदा 1 महीना सब्र कर लेता है, अपने जो सेविंग्स हैं, जो पैसे उन्होंने बचाए हुए हैं वो खर्च कर देता है कि ठीक है मुश्किल वक्त है, मैं गुजारा कर लूं, मेरा नंबर आ जाएगा। 2 महीने चले जाते हैं, 3 महीने चले जाते हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि ना हम काम पे हैं, ना हमें पैसे मिल रहे हैं, ना हम मंगवा सकते हैं, और ना है हमारे पास। लोगों के रिसोर्सेज और उनके पेशेंस जो है वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है कि ज्यादा जो है वो कियोस नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 60-70,000 लोग हैं दुबई में, यूएई में। अब वो सब तकलीफ में, सब मुश्किलात में, जो नहीं जा सकता वो समझता है कि उसके ऊपर कोई M&A है, कोई सिफारिश है। का एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप अभी क्या, एक देखें, एक एम्बेसी जो है वो टिकटिंग एजेंट नहीं है, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं है कि टिकटिंग कैसे करे, वो तो वो मुश्किलात में है क्योंकि हर चीज बंद है। अच्छा, लेकिन तो अगर कैसे ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं किसी मिनिस्टर को जानती हूँ या मैं आपको जानती हूँ और मैं आपसे कह देती हूँ कि मेरा मसला है और आप मेरा मसला डायरेक्टली कह के हल करवा देते हैं, तो जो सिस्टम है वो किस तरह से लोगों को अकोमोडेट कर रहा है? यहाँ पर सवाल ये उठता है क्योंकि लोग यही, इसलिए बेस्ट तरीका यही है, जैसे कि अबू धाबी ने अभी किया है, दुबई इंशाल्लाह भी अभी करेगा, दुबई में लोकली कोई मसले हैं, और रियाद ने भी किया है कि ऑथराइज्ड एजेंट्स को दें कि एम्बेसी जो है उससे निकल जाए। तो फिर जब एम्बेसी निकल जाएगी तो उसमें तो फिर एजेंट्स की बात है, तो चाहे वली खान साहब हो, चाहे मुराद सईद साहब हो, चाहे जुल्फी बुखारी हो, उसका कोई से नहीं होगा क्योंकि हमारे एजेंट्स के ऊपर कोई से नहीं होता। तो एजेंट्स के थ्रू वो अपने टिकट्स बुक करेंगे और वापस आ जाएंगे, जो पहले नॉर्मल मार्केट में होता था। मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया, क्योंकि और कोई था नहीं मार्केट में। अगर हम एजेंट्स को दे देते, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि पहले हमने एजेंट्स को दे दिया था, फिर हमने वापस एजेंट्स से लिया। क्यों? क्योंकि जब एजेंट्स को आप पहले दे रहे थे तो क्योंकि आपके पास इतनी कम लिमिटेड, उस वक्त तो बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट्स थी और डिमांड इतनी ज्यादा थी, तो एजेंट्स को तो कोई नहीं रोक सकता कि 1 लाख का टिकट वो 10 लाख में भेज दें। वो तो कहेंगे कि जी डिमांड सप्लाई है। स्टेप बाय स्टेप उसमें स्टेप बाय स्टेप किया था। ये देखें, ये फिगर, क्योंकि कई स्टैट्स होते हैं, कई एनालिसिस होते हैं, अगर आप ले लें कुछ 6 से 8%, यूजुअली 6.4% हमें आ रहा है जो एक्सटर्नल स्प्रेड है। जो लोकल स्प्रेड है अराउंड 94%, जो इंटरनली है। तो इंटरनली आप सही तरीके से उनको मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन आपको फिक्र है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का जो 6% है वो ज्यादा स्प्रेड कर देगा। 6.4% इज द एग्जैक्ट फिगर जो एक्सटर्नल स्प्रेड है। बट दिस चेंजेस विद एवरी फ्लाइट। Okay. शरीन रहमान साहिबा ने एक फ्लाइट लेके सऊदी अरेबिया की बोला कि इस 250 में से 100 या 113 पॉजिटिव है, लेकिन सऊदी अरेबिया की कुछ 200 फ्लाइट्स या पता नहीं कितनी 160 कुछ ऐसी फ्लाइट्स आ चुकी हैं। उनका ओवरऑल एवरेज नंबर ले ना, एक फ्लाइट का नंबर लिया था। स्प्रेड की बात करें, यानी लोकल ट्रांसमिशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा हो, तो वो सब ठीक है, लेकिन 94% का जो आपका स्प्रेड है वो तो स्प्रेड हो रहा है। अब जो ओवरसीज जो आता है वो अगर नेगेटिव आए और उसको लग जाए तो वो बोले कि जी लोकल पाकिस्तानी बड़ा गंदा है, मुझे कोविड हो गया। लेकिन ओवरसीज को हम टारगेट करते हैं कि ये 6% ना आए या 94% लोकल स्प्रेड का, ठीक है।
जब मैं और आपको अगर खुदा ना खास्ता अगर टेस्ट करना पड़े कोविड का, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल हमारा टेस्ट करता और है वापस हम घर और हम जाते वापस आ हैं। जाते हैं, इंतजार करते हैं।